तो चलो दोस्तों बात करिए 12 चैप्टर बनेला अपना एनवायरमेंटल एंजीनियरिंग मोस्ट इम्पोर्टंटनी 12 चैप्टर है दोस्तों और वच्चेना जे चैप्टरो है एनी अंदर तो कंटेंट पण सारू एवुं आपेलुं छे। तो आ दरेक कंटेंट में अत्यार सुधीना जे पेपरो पूछायेला छे एमांथी एनालिसिस करीने आपणा माटे जे मोस्ट इम्पोर्टंट बने छे दोस्तों एनी चैप्टर वाइज बात करवा माटे जई रह्यो छुं। तो सौप्रथम तमे ज्यारे आ एक्जामनी प्रिपेरेशन करता हो त्यारे आ टॉपिको उपर विशेष फोकस करजो दोस्तों अने एना पछी बीजा टॉपिको पण शुं कहेवा मांगे छे एनुं ओवरव्यू तमारी पासे होवुं जोईए। तो तमे आरामथी सारामां सारी रीतना छे ए एक्जामनी अंदर सारा मार्क्स स्कोर करी शकशो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं शुभ शुरुआत। तो पहलू चैप्टर दोस्तों आपणुं शरू थाय छे क्वॉलिटी एंड क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर। एनी अंदर डिजाइन पीरियड एंड फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ डिजाइन पीरियड आमांथी क्वेश्चन बनेलो छे। तो खास तैयार कराय ने एकदम इजी टू अंडरस्टेन्ड छे। पछी पॉप्युलेशन फोरकास्टिंग मेथड एमां छे ने 3 मेथडो खास तैयार करवानी छे। पहली 3 मेथड छे ने ए तमने थ्योरीनी अंदर पण पूछी शके छे अने आना न्यूमेरिकल्स हजू पूछ्या नथी पण तैयार करी जजो दोस्तों। मस्त न्यूमेरिकल है, आराम थी स्टेप समझाई जशे ने पूछाई पण सके गमे त्यारे एटले एना न्यूमेरिकल्स पण आपणने आवडवा जोईए। एना पछी इम्प्युरिटीज इन वॉटर ए तैयार करो। पछी आ मोस्ट इम्पोर्टंट है दोस्तों कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉटर विथ एनवायरमेंटल सिग्निफिकन्स। एनी अंदर 3 आपणी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एमांथी पहली 2 फिजिकल अने केमिकल ए मोस्ट इम्पोर्टंट है। एमां तमने एनवायरमेंटल सिग्निफिकन्स खास ध्यान में राखवानी थशे दरेक प्रॉपर्टीनी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीजना नाम आवड़वा जोईए, एनो कन्सेप्ट आवड़वो जोईए अने एनुं एनवायरमेंटल में ए सिग्निफिकन्स शुं छे ए खबर होवी जोईए। एवी ज रीतना केमिकलनी अंदर पण अने आ 3 तो एमां नाम आपीने पूछेली छे तमने अल्कलिनिटी, एसिडिटी अने हार्डनेस। हार्डनेस में 2 टाइप है, परमानेंट अने टेम्पररी। तो एनो डिफरन्स पण पूछेलो छे जे आपेलो नथी, आपणे जाते बनावવો पड़े बराबर। तो ये पण तमारे तैयार करवानुं। एना पछी कंट्रोल ऑफ वॉटरबोर्न डिजीज ए पण क्वेश्चन एक वखत आवेलो छे अने आ चेप्टर मांथी न्यूमेरिकल्स तमारे तैयार करवा होय तो तमारे एक्जाम्पल 1, 2 अने 10 एना उपर फोकस राखजो। पीएच ना न्यूमेरिकल्स आ चेप्टर मांथी पूछायेला छे अने बहु इजी न्यूमेरिकल्स छे, तो ए खास तैयार करीने जवाय। हवे आखा आपणुं जे एनवायरमेंटल सब्जेक्ट है एमां घणीने दोस्तों 3 न्यूमेरिकल्स मांड पूछी शके छे बराबर। अत्यार सुधीना पेपरो आपणे जोईए छीए तो दरेक चेप्टरमांथी जे एवा इम्पोर्टंट न्यूमेरिकल्स बने छे ए पण हुं तमने साथे साथे कहेतो जईश। चलो चेप्टर नंबर 2 नी वात करीए कलेक्शन एंड कन्वेयन्स ऑफ वॉटर। एमां इंटेक, टाइप्स ऑफ इंटेक। हवे 7 मार्क्सनी अंदर दोस्तों रिवर इंटेक पूछाय छे तमने बराबर। मल्टिपल टाइम्स तमने पूछाई चूकेलू है एटले मस्त तैयार करजो, विथ स्केच तैयार करजो। पछी टाइप्स ऑफ पाइप बधाना नाम आवड़वा जोईए अने एमां सीआई पाइप अने आरसीसी पाइप खास तैयार करजो। आरसीसी ना एडवांटेज अने डिसएडवांटेज पण पूछेला छे एटले व्यवस्थित तैयार करवानुं। पछी पाइप अपर्टन्सीस छे एनी अंदर एक पूछेलुं छे रिफ्लक्स वाल्व, तो ए खास तमारे तैयार करवानुं थाय। ओके, आ चेप्टर आटलुं। आना पछी आपणे आगळ वधीए। चेप्टर नंबर 3 वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। हवे आखा एनवायरमेंटलनी अंदर अमुक चेप्टरो एवा छे के जेनाथी सारूं एवुं कंटेंट एक्जामनी अंदर पूछायुं छे अने अमुकमां तो क्यारेक घणीने एकादो क्वेश्चन्स पूछायेलो छे अत्यार सुधीना पेपरोमां। तो आ चेप्टर उपर फोकस करजो, आमांथी बहु बधुं कंटेंट अत्यार सुधी पूछायेलुं छे, तमारामां पण पूछाई शके छे। ओके, तो आनी अंदर पहेલું જ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वॉटर ए तैयार करो। पछी लेआउट ऑफ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मोस्ट इम्पोर्टंट। आ तमने वॉटरनो अथवा तो वेस्ट वॉटरनो सीवेजनो एटले के बेमांथी एक तो लगभग पूछे छे दर वखते, एटले एनुं लेआउट तमने आवडवुं जोईए ने एनी अंदर जे कंई बधी प्रोसीजर थाय छे दोस्तों, स्क्रीनिंग थी लई अने छेक छेल्ले सुधीनी प्रोसीजरो थाय छे ए दरेकनो मतलब एनो फंक्शन्स तमने आवडवुं जोईए के दरेक ट्रीटमेंटमां काम शुं थाय छे बराबर। ए खास तैयार करजो। तो क्यारेक लेआउट ड्रो करवानी साथे साथे फंक्शन्स लखवाना पण कहे छे, तो ए पण तमने आवडवुं जोईए। पछी जो एमां एक प्रोसेस है सेडिमेंटेशन विथ कोएग्युलेशन, ए मोस्ट इम्पोर्टंट है। प्लेन सेडिमेंटेशन स्पेशल नहीं पूछेलू पण सेडिमेंटेशन विथ कोएग्युलेशन तमने पूछेलू है खास बराबर अने मल्टिपल टाइम्स पूछेलू है, तो ये तैयार करजो। कंपेरिजन पूछेलू है प्लेन सेडिमेंटेशन अने आ सेडिमेंटेशन विथ कोएग्युलेशन, तो एक खास तैयार कराय। पछी सीधा आपणे अहीं आवी गया छीए बेक वॉशिंग में बराबर, फिल्टरनी अंदर आवी गया छीए। तो वच्चे घणी बधी प्रोसीजरो थाय छे, तो ए बधाना नाम आवडवा जोईए, नाम अने साथे साथे एमां शुं काम थाय छे बराबर, तो ए खास तैयार करजो। पछी बेक वॉशिंग छे ए आवडવું જોઈએ। पछी कम्पेरिजन स्लो सेंड फिल्टर अने रेपिड सेंड फिल्टर। हवे अहींया छे ने सेपरेट स्पेशल शॉर्ट नोट नहीं पूछेली तमने आ एसएसएफ अथवा तो आरएसएफ नी, पण ए पण तमने पूछी सके। तो आरामथी तमे कम्पेरिजन तैयार करजो। ए तो 2 वखत पूछायेलुं छे 7 मार्क्सनी अंदर, तो कम्पेरिजन तैयार करो। एमां जे पॉइंट्स होय ए ज बधा पॉइंट्स तमे नोट्स शॉर्ट नोट तमने पूछो तो एमां लखी शको।
સાથે સ્કેચ તૈયાર કરવી પડે તો એટલું તૈયારી કરી દેવી. એના પછી મેથડ્સ ઓફ ડિસઇન્ફેક્શન ઓફ વોટર એ પૂછેલી છે, તો એ ખાસ તમને બધી એનાલિસ્ટ કરતાં આવડવી જોઈએ. પછી દોસ્તો બ્રેક પોઈન્ટ ક્લોરિનેશન નામ આપીને પૂછે છે, તો એની સ્કેચ છે, તો સ્કેચ અને એનો કન્સેપ્ટ વ્યવસ્થિત તમારે તૈયાર કરવાનો થશે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ન્યુમેરિકલ્સની અંદર દોસ્તો ડિઝાઇન ઓફ સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક એના તૈયાર કરવાના થશે. એક્ઝામ્પલ 1 અને 2 તૈયાર કરી નાખજો, તમારું કામ થઈ જશે. ઓકે, એના પછી આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે, વિશેષ ફોકસ કરજો. ચેપ્ટર 4ની આપણે વાત કરીએ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ. તો જો આની અંદરથી દોસ્તો એક જ ક્વેશ્ચન આવે છે, લેઆઉટ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક. એની અંદર 3 ટાઈપના કંઈક આપણે લેઆઉટ થાય છે, ગ્રીડ આયન છે અને પછી ડેડ એન્ડ છે અને 3-4 પ્રકારના છે. તો નામ આપીને ગ્રીડ આયન એક જ પૂછેલું છે એટલે મેં અહીંયા નામ એકનું જ લખ્યું છે. બાકીના પણ દોસ્તો તમારે તૈયાર કરી જવા, બરાબર. અને સ્કેચ સાથે તૈયાર કરજો, બધાના એડવાન્ટેજ ડિસએડવાન્ટેજ છે એ તૈયાર કરો તો તમારું કામકાજ થઈ જશે. અને આ બધાના રેકોર્ડેડ વિડીયો ક્લાસ જોતા હોય તો એ પણ અવેલેબલ છે. WREH અને EE બધાના કોમન સબ્જેક્ટ છે એટલે બંનેનો કમ્બાઇન ક્લાસ બનાવેલો છે, માત્ર 1100 રૂપિયાની અંદર પ્રાપ્ત થાય છે. સાથે સાથે જેમને માત્ર નોટ્સ જોતી હોય તો નોટ્સ માટેના પણ સેપરેટ ક્લાસીસ છે, તો ત્યાંથી તમે નોટ્સ પણ પરચેસ કરી શકો છો. એમાં સરસ પોઈન્ટ વાઇઝ બધું લખેલું છે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ટેન્ટનો જ એની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. ચાલો પછી ચેપ્ટર નંબર 5ની આપણે વાત કરીએ, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ વેસ્ટ વોટર. તો એની અંદર પણ દોસ્તો સારું એવું કન્ટેન્ટ આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાય છે, એટલે આ ચેપ્ટરને પણ ફોકસમાં રાખજો. સ્કીપ કરવા જેવા ચેપ્ટર્સ પણ હું તમને કહેતો જઈશ. હવે આની અંદર પહેલું ડીકમ્પોઝિશન ઓફ સીવેજ. 2 પ્રકારના ડીકમ્પોઝિશન છે, એરોબિક અને એનએરોબિક. તો એનો ડિફરન્સ પણ પૂછે છે અને આવી રીતના શોર્ટ નોટ પણ પૂછી શકશે, તો બંને આપણને આવડવું જોઈએ. એના પછી આપણે વાત કરીએ દોસ્તો આ સિગ્નિફિકન્સ અથવા તો પર્પઝિસ ઓફ BOD ટેસ્ટ. BOD છે ને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. થિયોરિટિકલ ક્વેશ્ચન્સ પણ એનામાંથી બને છે અને ન્યુમેરિકલ્સ પણ દોસ્તો એનામાંથી બને છે. એટલે આ BODનો ટોપિક સારામાં સારી રીતના તૈયાર કરીને જજો. એનું સિગ્નિફિકન્સ દોસ્તો પૂછેલું છે, પછી જો એનું ડેરિવેશન આપેલું છે, ફર્સ્ટ સ્ટેજ BODનું આપણે ક્લાસીસની અંદર કરાવેલું છે, તો મસ્ત તૈયાર કરીને જજો. ગ્રાફ છે, ગ્રાફ સાથે ડ્રો કરવાનો. પછી ડિફરન્સ બિટવીન BOD અને એનો ચચેરો ભાઈ છે COD, તો એ બંનેનો ડિફરન્સ પણ તમને આવડવો જોઈએ. એના પછી મેથડ્સ ઓફ સીવેજ ડિસ્પોઝલ એ સારામાં સારી રીતના તૈયાર કરો. પછી સેલ્ફ પ્યોરિફિકેશન અને એના ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ તૈયાર કરો. ઝોન ઓફ પોલ્યુશન એક વખત પૂછાયેલું છે અને સ્કીપ કરવું તો કરી શકો. ડીઓસેક કર્વ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. એનો આખું ગ્રાફ અને ગ્રાફ તમે સમજી જાઓ તો પોતાની રીતે તમે લખી શકો એવો આ ડીઓસેક કર્વનો ગ્રાફ છે, એ પણ ખાસ તૈયાર કરજો. અને ન્યુમેરિકલ્સ દોસ્તો BODના કરવાના છે 1, 5, 7, 8. આ ન્યુમેરિકલ્સ કરો એટલે તમારું કામ થશે. પૂછાયેલા છે ન્યુમેરિકલ્સો એટલે ખાસ તૈયાર કરીને જજો. ચેપ્ટર 6 ટ્રીટમેન્ટ ઓફ સીવેજની દોસ્તો વાત કરું તો આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે, આપણે વ્યવસ્થિત તૈયાર કરીને જજો. એમાં ડિફરન્સ અટેચ્ડ ગ્રોથ પ્રોસેસ અને સસ્પેન્ડેડ ગ્રોથ પ્રોસેસ, તો બંનેનો કન્સેપ્ટ તમે સમજી જશો તો ડિફરન્સ તમે લખી શકશો. ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલો નથી, જાતે બનાવવાનો થશે. એના પછી દોસ્તો આપણે ફ્લો ડાયાગ્રામ ઓફ સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, આગળ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની વાત કરી, અહીંયા સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની વાત કરી, બંને તૈયાર કરીને જવાના છે. પછી કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ વર્કિંગ ઓફ ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટર. ઓલામ કેમ આપણે સ્લો સેન્ડ ફિલ્ટર, રેપિડ સેન્ડ ફિલ્ટર હતા, એમ આની અંદર સીવેજ ટ્રીટમેન્ટમાં ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટર્સ આવશે, તો એ પણ તૈયાર કરજો, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના પછી એક્ટિવેટેડ સ્લજ પ્રોસેસ, આ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કન્સેપ્ટ બરાબર સમજો અને ડાયાગ્રામ બરાબર સમજી જજો. પછી ડિફરન્સ એક્ટિવેટેડ સ્લજ પ્રોસેસ અને ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટર. અને ન્યુમેરિકલ્સ તમારે કરવાના હોય તો ડિઝાઇન ઓફ ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટરની અંદર એક્ઝામ્પલ નંબર 4 કરવાનું છે. અને એના પછી સેપ્ટિક ટેન્કનો ટોપિક આવે છે, થિયરી છે અને એક ડાયાગ્રામ છે સેપ્ટિક ટેન્કનો, તો એ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ પણ ખાસ તૈયાર કરાય. એના પછી ચેપ્ટર નંબર 7 કલેક્શન ઓફ સીવેજ. હવે નાના ચેપ્ટરો છે, તો આની અંદર ડેફિનેશન પહેલાં તૈયાર કરો. ગાર્બેજ, રબીસ, સીવેજ, બરાબર. આમાંથી છોટી ડેફિનેશનો તમને પૂછે છે. ટાઈપ્સ ઓફ સીવર બહુ કંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ નામ યાદ રાખી લેજો દોસ્તો. પછી એસ્ટિમેશન ઓફ સેનિટરી સીવેજ એ તમને પૂછેલું છે, તો એ તૈયાર કરજો. પછી મીન અને મેક્સિમમ વેલોસિટી ઇન સીવેજ, નોન સિલ્ટિંગ ને નોન સ્કોરિંગ વેલોસિટી પૂછ્યું નથી, પણ ગમે ત્યારે પૂછાઈ શકે, એટલે તૈયાર કરજો. અને એના ન્યુમેરિકલ્સની અંદર 1, 5, 6 અને 13 કરો એટલે આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ. એના પછી જેને સ્કીપ કરવું હોય ને આ ચેપ્ટર સ્કીપ કરી શકો. હાવ ચેપ્ટર ઉડાડવા હોય તમારે તો આ ચેપ્ટર સ્કીપ કરીને આગળ નીકળી જજો, બહુ કંઈ પૂછતા નથી. સીવર લેઇંગ ટેસ્ટિંગ એન્ડ અપર્ટન્સીસ છે, તો એની અંદર દોસ્તો એકાદી વખત છે ને તમને કંઈક આનું કેચ બેઝિન કે કંઈક પૂછેલું છે, બાકી કશું ટેસ્ટિંગ ઓફ સીવર અત્યાર સુધી પૂછેલું નથી. પણ ચેપ્ટરની અંદર જ ટેસ્ટિંગ આવે છે એટલે ગમે ત્યારે પૂછી શકે, એટલે જેને કરવું હોય તો લોકો તો આટલા ટોપિક કરી જાય. મેન હોલ કરી જાય, મેન હોલમાં ડ્રોપ મેન હોલ આવે છે,
એ ખાસ તૈયાર કરાય, બરાબર. તો આ રીતનું ચેપ્ટર છે. પછી હાઉસ ડ્રેનેજ. હાઉસ ડ્રેનેજની અંદર દોસ્તો તમને એક વખત પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ હાઉસ ડ્રેનેજ પૂછેલું છે, એકદમ બેઝિક હોય દોસ્તો, તમને આરામથી સમજાઈ શકે એવું લખેલા છે. પછી ક્લાસિફિકેશન ઓફ ટ્રેપ દોસ્તો એ પૂછેલું છે, પી ટ્રેપ ને ક્યુ ટ્રેપ ને એવું બધા. અને હાઉસ ડ્રેનેજ પ્લાન 3 BHK માટેનો હાઉસ ડ્રેનેજ પ્લાન પ્રિપેર કરો. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ ઘણી બધી વખત પૂછાયેલા છે. એટલે હાઉસ ડ્રેનેજ પ્લાન પણ તમારે પ્રિપેર કરીને જજો જ કોઈ 3 BHKનો, બરાબર. આ ટેક્સ્ટ બુકની અંદર પણ આપેલું છે તમને, જેમ આપણે વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, સિવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ અને આવી રીતના આ પ્લાન 3 BHK માટેનો હાઉસ ડ્રેનેજ. તો એ પણ તૈયાર કરીને રેડી કરીને જ જવાનું તમારે. ચેપ્ટર નંબર 10 સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટની આપણે વાત કરીએ તો સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શું છે, શોર્ટ નોટ તમને પૂછે છે. પછી ક્લાસિફિકેશન ઓફ સોલિડ વેસ્ટ, પછી ડિસ્પોઝલ ઓફ સોલિડ વેસ્ટ. એમાં ઘણી બધી મેથડો છે, એમાં આ 2 મેથડો રિપીટ થયેલી છે. જેમાં સેનિટરી લેન્ડ ફિલિંગ નામ આપીને શોર્ટ નોટ પૂછે છે. એક વખત એના સાઇટ સિલેક્શન પૂછેલા છે, સાઇટ સિલેક્શન, અને કમ્પોસ્ટિંગ ઉપર પણ તમને શોર્ટ નોટ પૂછેલી છે. તો આટલું મસ્ત તૈયાર કરીને જાઓ. હવે બધા નાના નાના ચેપ્ટર. એર પોલ્યુશન, તો ક્લાસિફિકેશન ઓફ એર પોલ્યુટન્ટ, સોર્સિસ ઓફ એર પોલ્યુટન્ટ, અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દોસ્તો આ ચેપ્ટરમાંથી ટોપિક હોય તો ઇફેક્ટ્સ ઓફ એર પોલ્યુશન ઓન હ્યુમન હેલ્થ, મટીરિયલ, પ્લાન્ટ્સ એન્ડ વેજીટેશન. આ જે ટોપિક છે એ તૈયાર કર્યા વગર એક્ઝામ આપવા માટે જવાય નહીં, તો ખાસ તૈયાર કરજો. એના પછી વાત કરીએ તો કંટ્રોલ ઓફ એર પોલ્યુશન. આગળ વધી જાઓ. નોઇઝ પોલ્યુશનની વાત કરીએ ને EIA સોર્સિસ ઓફ નોઇઝ પોલ્યુશન પૂછે છે, ઇફેક્ટ્સ ઓફ નોઇઝ પોલ્યુશન પૂછે, પછી કંટ્રોલ ઓફ નોઇઝ પોલ્યુશન પ્રેમથી પૂછે, અને EIA શું છે, એના પર્પઝીસ અને સ્ટેજીસ ઓફ EIA. એકાદો ક્વેશ્ચન EIAમાંથી પણ આવશે, તો એ પણ તમે તૈયાર કરો. તો આ સાથે તમારું એન્વાયરોમેન્ટલ એન્જિનિયરિંગનો સબ્જેક્ટ એ મસ્ત તમારો તૈયાર થાય. આટલા ટોપિકો તૈયાર કરીને જાઓ તો આવી રીતના સારામાં સારી રીતના તમે તૈયારી કરી શકો એવી સારામાં સારી શુભેચ્છાઓ સાથે આ વિડીયોની કરીએ આપણે સમાપ્તિ.